ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਮਾਨਯਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ जो अज उन्होंने डैथ एनिवर्सरी है, उन्होंने प्री निर्वाण दिन है, उस खास मौके पर असी कांशी टीवी के थ्रू आपके रूबरू हो रहे हैं। तो उन्होंने उस बिहाफ के सब तो पहला मैं कांशी टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हाँ। और जिन्ने भी साथी इस टाइम कांशी टीवी ने जुड़े आ, तो उन्होंने ये भी बेनती है कि अगर वो लाइव कॉल कोई करना चाहन, अपनी श्रद्धांजलि अज के इस प्रोग्राम के साहब को समर्पित करना चाहन, तो उन्होंने मोस्ट वेलकम हैगा। तो अज के इस प्रोग्राम के मैं मेरे नाल साडे बहुत ही सत्कारयोग बलराम सिद्धू जी जो कि लंडन तो उचेचे तौर पर इस प्रोग्राम के शिरकत करना आए हैं। तो सब तो पहला मैं उन्होंने धन्यवाद करूँगा और उन्होंने वेलकम करना चाहूँगा। सिद्धू साहब तुहाडा बहुत बहुत वेलकम कांशी टीवी के उत्ते, और तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं इन्ना टाइम कढ़ के एडा दूरों सफ़र करके आए हैं। और काफ़ी देर दे तुसीं अज मैनूं जिद्दां पता लगा कि दोपहर दी जानी कि जिद्दां तुहाडे दिल दे विच शरधा है साहब के प्रति, तो उदों दे आके इत्थे कांशी टीवी के उत्ते तुसीं बैठे हो, और बहुत बहुत तुहाडा वेलकम करदे कांशी टीवी के बिहाफ ते। धन्यवाद खुशविंदर जी, ते धन्यवाद कांशी टीवी का और कांशी टीवी की पूरी टीम का जिन्होंने सानू इत्थे समा दिता टीवी के उत्ते साहब कांशी राम जी के प्री निर्वाण दिवस के उत्ते अपने शरधा के फुल भेंट करने लई जी। सो साथियों, जिवें मैं पहला भी दस्सिया कि जिन्ने भी साथी, क्योंकि समा बहुत घट है अपने को 1 घंटे का, और जिन्ने साहब के काम हैगे आ वो तो एक लंबी उम्र चाहिए उन्होंने करन लई, और उन्होंने उत्ते चलण लई और उन्होंने गनाउण दे लई बहुत लंबा चौड़ा टाइम चाहिए हैगा। पर फिर भी इस शॉर्ट टाइम दे विच कोशिश करांगे कि जिन्ने अच्छे और सुचज्जे ढंग दे नाल उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट कर सकीए, वो करन दी कोशिश करांगे। सो सिद्धू साहब, ज़्यादा समा ना खराब करता होया मैं यही तुहानूं शुरुआत दे विच पुछना चाहूँगा कि सब तो पहला जिदा साहब कांशी राम जी का जिहड़ा मुढ़ला जीवन आ, क्योंकि ये सारी दुनिया जानती है कि पहला वो एक सरकारी जॉब करते सीगे, और वो जिहड़ी जॉब आ और वो काफ़ी हाई फाई जॉब सीगी, और उन्होंने क्वालिफिकेशन काफ़ी अच्छे और सुचज्जे ढंग दे नाल होई हैगी आ, और बहुत वधिया जीवन उन्होंने जिंदगी जिहड़ी जी रहे सीगे। भी ऐसा की होया कि जिहड़ा वो सारा कुछ इन्नी गुड लाइफ जिहड़ी छड्ड के जिहड़ा इस समाज सुधार दे विच वो लगे हैगे आ, ये कित्थों किद्दां शुरुआत हुई हैगी? खुशविंदर, जिहड़ा साहब कांशी राम जी की जिंदगी की शुरुआत आ इस मिशन दे विच जी, ये बड़ी एक चमत्कारक तरीके दे नाल शुरू हुई उन्होंने जी जी। बहुत सारिया गल्लां मानवर कांशी राम जी बारे आम सोशल मीडिया के टीवी के उत्ते बहुत सारिया हुंदियां रहिंदियां हैं, और लोग उन्हें तो जाणू भी आ, मुढ़ली उन्होंने जिंदगी बारे भी जानते हैं। लेकिन मैं उन्होंने जिंदगी तो पहला थोड़ी होर पिछे जाना चाहना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं जाना चाहना है बाबा साहब अंबेडकर तक। जी 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 जी। बाबा साहब अंबेडकर के संघर्ष नूं प्रेरणा स्रोत बनाया मानवर कांशी राम जी ने जी। शॉर्ट में गल रखांगा कि उन्होंने किताब जी पढ़ी है जात पात का बीज नाश। जी जी जी। वो बीज नाश किताब पढ़ने तो बाद मानवर कांशी राम जी की जी जिंदगी बदली आ। जी जी जी। वो किन्हां दे आधारित आ, वो बाबा साहब अंबेडकर के कहे हुए लफ्ज़ों को पूरी करते हैं उन्होंने साहब कांशी राम जी का संघर्ष। जदों बाबा साहब अंबेडकर संघर्ष कर रहे थे संविधान सभा दे विच आउण वास्ते, तो उस वेले गांधी और गांधी की टीम ने जोर लाया सी बाबा साहब अंबेडकर किसी भी हालत में जित के संविधान सभा में नहीं होने चाहिए। उन्होंने ये कहा कि बाबा साहब अंबेडकर नूं तेनों तेरे इत्थे पहुँचण तक तेरे ताकियां दरवाजे तक ही तेरे लिए रोशनदान भी बंद कर दिते आ, तेनों असीं इन्ना डूंगा जमीन में दब देवांगे, तेरा नामो निशान खत्म हो जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर का जवाब सी कि तुसीं मैं एक बीज हाँ, तुसीं मैनूं जिन्ना डूंगा ज़्यादा दबोगे मैं उन्ना ताकत नाल ज़्यादा उठांगा। कांग्रेस की मेन बॉडी दी ये बॉडी सी पटेल वगैरह दी साहब कांशी राम ने इन्हां चीज़ों को आधार बनाया। मैं ये गल्लां दस्सण तो मेरा मकसद की आ, मैं वो अगे क्लीयर करांगा। जी जी जी। साहब बाबा साहब अंबेडकर आखिरी दिनों में उदास होंदे आ कि मेरे काफले नूं अगर तुसीं अगे नहीं लैके जा सकते तो इनू पिछे बिना जाण दिओ। जी जी। बाबा साहब अंबेडकर इस कॉन्फ्रेंस को संबोधन करके कहते हैं कि मैनू पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिता। जो मान्यवर साहब कांशी राम इस फील्ड में आउंदे आ, वो इन्हां चीज़ों को अपनी ताकत बनाते आ। बाबा साहब अंबेडकर उन्होंने दुख नूं फड़िया कि जे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिता। मान्यवर कांशी राम जी ने जो इस फील्ड में आउंदे आ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਬਾਮ ਸੇਵਾ, ਬੈਕਵਰਡ ਐਂਡ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਬਾਮ ਸੇਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਜਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸੀ ਉਹ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DS4 ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। DS4 ਦਲਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ, ਜਿਹੜੀ 1981 ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਣਾਈ, 1981 6 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਸੀ DS4। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਮ ਸੇਵਾ 6 ਦਸੰਬਰ 1978 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। DS4 6 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSP ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ DS4 ਇਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਮ ਸੇਵ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ DS ਦਲਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੰਮਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ DS4। ਔਰ ਉਸ DS4 ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਉਹ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ DS4 ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। DS4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਪਏਗਾ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 84 ਨੂੰ BSP ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਗਾਂਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੇਟ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਬੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗੀਤ ਉਹ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। तूफान कहते हैं जो अपनों को जगा दे, उसे साहिब कांशी राम कहते हैं। सवा लखा कांशी राम सरदार कई, इक्को सवा
ਕਾਂਛੀ ਰਾਮ ਸਰਦਾਰ ਪਈ ਇੱਕੋ ਸਵਾ ਲੱਖਾਂ ਕਾਂਛੀ ਰਾਮ ਸਰਦਾਰ ਪਈ ਇੱਕੋ ਸਵਾ ਲੱਖਾਂ ਡਾਟਾ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਭਾਰੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਜੋ ਲਾਹਣਤ ਦੇ ਭਾਗੀ ਰਹਿਣਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਡਾਟਾ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਭਾਰੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਜੋ ਲਾਹਣਤ ਦੇ ਭਾਗੀ ਰਹਿਣਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬਿੱਲਿਆ ਚੜ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਬੇੜਾ ਹੋ ਪਾਰ ਪਈ ਇੱਕੋ ਸਵਾ ਲੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾ ਲੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾ ਲੱਖਾਂ ਕਾਂਛੀ ਰਾਮ ਸਰਦਾਰ ਪਈ ਇੱਕੋ ਸਵਾ ਲੱਖਾਂ ਕਾਂਛੀ ਰਾਮ ਸਰਦਾਰ ਪਈ ਇੱਕੋ ਸਵਾ ਲੱਖਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਜੈ ਭੀਮ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਲਰਾਮ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਵੈਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ, ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਬਸਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਇੱਕ ਲਤਾੜਿਆ ਪਛਾੜਿਆ ਵਰਗ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, ਉਹ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਘਰ ਘਰ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ, ਉਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਦੱਬਿਆ ਕੁਚਲਿਆ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਐਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਰ ਆਫ ਆਵਰ ਟਾਈਮ। His political ideas and movement had a significant impact on our political evolution. He had larger understanding of social change and was able to unite various underprivileged section of our society and provide a political platform where their own voices would be heard. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਡ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ 100% ਸੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸਨ ਜੀ, ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੂਤ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ? ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਾਨਯਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨਯਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ 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 ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਆ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲੀਆ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੀ, KR ਨਾਰਾਇਣਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ 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 ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਰੁਕ ਗਈ ਆ 84 ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਾਬ ਸੀਗੇ। 5-6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਤੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਫਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਪੂਰੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੁਕ ਗਈ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇਨਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਜੀ। ਮਾਨਯਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3-4 ਵਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਆਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜੰਪਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨਯਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਇੱਕੋ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਿੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਨੇਰੀ ਆਵੇ, ਝੱਖੜ ਜਾਵੇ, ਤੂਫਾਨ ਜਾਵੇ, ਇੱਕੋ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਮਾਨਯਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਆ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਂਟੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਸਹਿਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰੇ ਧਿਆਨ ਬਿਨਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਵੀ ਕੀ ਜੀਣਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਬਿਨਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਜਲ ਬਸ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਿਨਾਂ, ਬਹੁ ਜਨ ਦਾ ਜੀਣਾ ਨਰਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਮਹਾਨ ਬਿਨਾਂ, ਬਹੁ ਜਨ ਦਾ ਜੀਣਾ ਨਰਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਮਹਾਨ ਬਿਨਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ
ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਲੀਡਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੱਦਣ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਦਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ, ਝੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਯੰਗਸਟਰ ਹਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ MLA ਵੀ ਬਣੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਸੀ, ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੀ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੰਗ ਧੜੰਗੇ ਬੱਚੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ। ਉਹ 5-7 ਬੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੁੱਕੀਆਂ ਕਿਉਂ ਚੋਂਦੀਆਂ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਨੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਫਟੇ ਹੋਏ ਆ? ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ MLA MP ਬਣਾਇਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਰਦੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਬਹੁਜਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਅਗਰ ਬਹੁਜਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਹੁਜਨ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉਲਥ ਪਲਥ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ, SC ਦੇ ਜਾਂ BC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਾਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ ਮਜਬੂਰੀ, ਸਾਹਿਬ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਹੋਇਆ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ BJP ਨਾਲ, ਜਨ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਿਗਾੜੀ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਚਿਗਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ। ਗਗਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਗਗਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ। ਗਗਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਜੀ। ਗੱਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਅਮਰ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆ, ਮਾਣ ਵੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਜਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਲਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਜੀ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ, ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥਡ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੜੋ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੜੋ ਜੁੜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੜੋ ਜੁੜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸਲੀ ਕੁੰਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਪੜੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਈ ਕਿੱਦਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੋਟ ਦਾ। ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਜੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿਬਰ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਲੜਾਈਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੈਂਕੜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੌਧਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਗਗਨ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਏ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ ਚਮਚਾ ਏਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਆ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲੀ 70-75 ਸਾਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਮਚਾ ਏਜ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ SC BC ਜਾਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਬਹੁਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੀ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੱਸਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ, ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਲਾਟ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੀ ਆ। ਪਲਾਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਆ,
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਾਣ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ, ਅੱਛਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੀਕ ਤੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਪੀਕ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਰੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਕਸਦ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਜੀ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਟੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੱਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 4.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਵਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਹ ਚੇਂਜ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟੈਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਸਪਾ ਸਪੋਰਟਰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ 17 ਤਰੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹ ਵੈਸਟ ਬ੍ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਯੂਨਿਟ 356 ਰੋਬਕ ਲੇਨ, ਵੈਸਟ ਬ੍ਰੋਮਿਚ, ਬਰਮਿੰਗਮ, B70 6QP। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ 356 ਰੋਬਕ ਲੇਨ, ਵੈਸਟ ਬ੍ਰੋਮਿਚ, ਬਰਮਿੰਗਮ, B70 6QP। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ, ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 12 ਤੋਂ 4 ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। 12 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, 12 ਤੋਂ 1 ਲੰਗਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਸਾਥੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, वो ਜ਼ਮੀਨ ਹਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਮਚਾਈਜ਼ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਬਰਥ ਆਫ ਬਾਮਸੇਫ। ਸੋ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਿਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਔਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ
ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪੰਮੀ ਲਾਲੋ ਮਜਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਈ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹਿੰਦੀ ਹੈਗਾ। ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਸੋ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਲੀਡਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ? ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਮੀਆਂ, ਇਕਜੁੱਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆ। ਜੀ। ਇਕਜੁੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਧਨਹੀਣ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਗਾਂ ਤੋਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਉਖੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 50ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੁੱਧ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੁੜਦਾ ਉਹ ਬੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਬੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਉਹਨੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਉਸ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਅਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਤ ਤੋੜੋ ਸਮਾਜ ਜੋੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਮ ਸੇਬ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੈਕਵਰਡ ਐਂਡ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ DS4 ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਜਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਸਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂਦੇ? ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭੁੱਲਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਡਰ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕੇਡਰ ਕੈਂਪ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਹਲਕੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ
ਉਹ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਾਰਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਜੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਦ ਧਰਮ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਦ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਆ, ਬਹੁਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੇਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਜਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਨਯ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਜਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਜਨ ਉਹ ਹਰ ਜਿਹੜਾ SC BC OBC ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਹੁਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਜਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਨਯ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੇਡਰ, ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੇਡਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੀ। ਉਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇਹ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਐਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਲਾਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਮੋੜ ਘੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਈ ਲੀਡਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਲੀਡਰ ਚਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਣ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਹੂ ਦੀ, ਫੂਲੇ ਦੀ, ਬੁੱਧ ਦੀ, ਕਬੀਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਤੋਂ ਉਖੜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ, ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਤੁਰ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਸ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੀਰ ਦੀ ਅੱਖ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖੀਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ। ਜੀ। ਪੇਚੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਕੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਕੇਡਰ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਭਰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਭਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਦਰਦ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਦ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਮੈਂ।
ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਦੀ 4 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰੌਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੋਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਬੰਦੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ ਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੇਡਰ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਆ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੱਕ, ਰੈਲੀਆਂ ਤੱਕ ਆ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ 1-2 ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, 1-1.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2-4 ਸੀਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲਬਿਆ ਕੁਚਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਤਾ ਸਮਾਨਤਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਤਾ ਸਮਾਨਤਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਹੁਣ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਲੇ ਸੌਰੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ।